ओम नमः पाणिनिकात्याय वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मिन्नेन्द्रियं लक्ष्मीरमणं शेषफलदातारं भवाब्धिकरणेतरिं शेषादेशार्थलाभार्थं प्रार्थये शिशभूषणं पाणिन्यादिमुनिं प्रणम्य पितरं गङ्गोलिभट्टाभिधं श्रीलक्ष्मान्तरिवाणादिपरिकां कुम्भावाग्देवतां सिद्धान्तानुपपत्तिभिष्टकटये तेषां वचो दूषये तत्र निर्णीतयेवार्थते किञ्च भावनायाः अवाच्यत्वे इति तत्सर्वं पाठितम् अपि च भावनायाः अवाच्यत्वे धातूनां सकर्मकत्व अकर्मकत्व विभागः उच्छिन्नः स्यात्। तत्र एते धातवः सकर्मकाः एते धातवः अकर्मकाः इति कश्चन विभागः विद्यते। तस्य विभागस्य च किञ्चित् लक्षणं विद्यते। यदि एतत् लक्षणं संगच्छते तदानीं ते धातवः सकर्मकाः, यदि एतादृशं लक्षणं तत्र भवति तदानीम् अकर्मकाः इति विभागः। किं लक्षणं? पूर्वं पाठितं स्यात् कदाचित्। स्वार्थफलव्यधिकरणं व्यापारवाचकत्वम् अथवा स्वार्थव्यापारव्यधिकरणफलवाचकत्वम्। धातुः विद्यते धातोः कश्चन अर्थः। धातोः अर्थः इत्युक्ते द्वौ अर्थौ इति निर्धारितं। तर्हि एकम् अर्थं स्वीकुर्मः, व्यापाररूपम् अर्थं स्वीकुर्मः। स्वार्थव्यापार, स्व इति किं परामृश्यते? धातुः। स्व अर्थः, स्वस्य अर्थः। धातोः अर्थः इत्युक्ते व्यापारः। स्वार्थ व्यापार, व्यापारस्य किञ्चित् अधिकरणं विद्यते। व्यापारस्य अधिकरणं किम् इत्युक्ते कर्ता एव। व्यधिकरणं किम् इत्युक्ते कर्मकारकं, तत् स्वीक्रियताम्। अर्थात् कर्तृभिन्नं यत्किमपि अधिकरणं, व्यापाराश्रयं यत् विद्यते, व्यापाराश्रयः यः कर्ता विद्यते, तदपेक्षया भिन्नम् अधिकरणं व्यधिकरणम्। तर्हि स्वार्थ व्यापार व्यधिकरण तत् अधिकरणं कस्य विद्यते? फलस्य विद्यते। फलस्य अधिकरणं किं? प्रकृते तण्डुलः। तण्डुलः। स्वार्थ व्यापारस्य अधिकरणं किम् इत्युक्ते देवदत्तः कर्ता। तदपेक्षया भिन्नम् अधिकरणं कस्य विद्यते? फलस्य विद्यते। एवञ्च स्वार्थव्यापार व्यधिकरणफलवाचकत्वं कस्य विद्यते? धातोः विद्यते। इत्युक्ते धातोः विक्लितिवाचकत्वमपि विद्यते किल? एतादृशं लक्षणं यदि सङ्गच्छते तदानीं सः धातुः सकर्मकः। उदाहरणं किं? देवदत्तः तण्डुलं पचति। पच धातोः अर्थः व्यापारः। किं रूपः सः व्यापारः? अधिश्रयणादि अधश्रयणान्तरूपः। स्वार्थव्यापार व्यापारस्य व्यापारापेक्षया भिन्नम् अधिकरणं यस्य विद्यते सः व्यधिकरणः, न तु समानाधिकरणः, अपि तु व्यधिकरणः। किम् इत्युक्ते तण्डुलः। तण्डुलम् अधिकरणत्वेन आश्रित्य विद्यते विक्लितिः। तण्डुलम् अधिकरणत्वेन, अधिकरणम् इत्युक्ते आश्रयः। तण्डुलम् अधिकरणत्वेन स्वीकृत्य किं विद्यते? विक्लितिः विद्यते। तादृश विक्लितिवाचकत्वं कस्य विद्यते? पच धातुः। एतादृशस्य धातोः सकर्मकत्वम् प्रकारान्तरेणापि वक्तुं प्रभवामः। इदानीं स्वार्थव्यापार इति उक्तं किल? स्वार्थफल इत्यपि वक्तुं शक्यते। स्वार्थफल धात्वर्थं फलं किं? विक्लितिः। स्वार्थफलव्यधिकरणं, फलस्य विक्लितिरूपफलस्य अधिकरणं विद्यते तण्डुलः। तदपेक्षया भिन्नम् अधिकरणं किम् इत्युक्ते देवदत्तः।
देवदत्तम् अधिकरणत्वेन स्वीकृत्य विद्यते कः इत्युक्ते व्यापारः। एवं प्रथमम् एवं रीत्या गतम्, इदानीं तावत् एवं रीत्या गमनं कर्तव्यं। स्वार्थफलव्यधिकरणव्यापारः, विरुद्धम् अधिकरणम् आश्रित्य विद्यते अयं व्यापारः। तादृशव्यापारवाचकत्वं यदि धातोः स्यात् तदानीं सोऽपि धातुः सकर्मकः। एतदेव एकवारं वदन्तु। स्वार्थव्यापारव्यधिकरणफलवाचकत्वं सकर्मकत्वम् अथवा स्वार्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्वम्। इति वा। अकर्मकत्वस्य किं लक्षणं तत्र पश्य। एवमेव व्यधिकरणम् इत्युक्तं तत्र तावत् समानाधिकरणम् इति वक्तव्यं। लिखितं वा उपरि? स्वार्थव्यापार समानाधिकरणफलवाचकत्वम् अकर्मकत्वम्। कुत्र? आस्ते भवति, सत्तानुकूलः घटः भवति, सत्तानुकूलः व्यापारः। सत्तारूपं फलं कुत्र विद्यते? घटे। तदनुकूलव्यापारः तत्रैव विद्यते। एवञ्च भूधात्वर्थव्यापारः यः सत्तानुकूलः व्यापारः, सत्तानुकूलः, तस्य अधिकरणं विद्यते घटः। तदेव समानमेव अधिकरणं विद्यते कस्य? सत्तायाः अपि। तर्हि स्वार्थव्यापार समानाधिकरणं, समानम् अधिकरणं यस्याः सा समानाधिकरणा सत्ता। फलपक्षे समानम् अधिकरणं यस्य तत् समानाधिकरणम्। व्यापारेण समानम् अधिकरणं, व्यापारस्य यत् अधिकरणं तदेव अधिकरणम् अस्यापि इत्यर्थः। तादृशफलवाचकत्वम् इति धातुः तदानीम् अकर्मकत्वम्। घटः भवति। शेते, देवदत्तः शेते। वर्धते, वृक्षः वर्धते। वृद्ध्यनुकूलः व्यापारः। बालः वर्धते, वृद्ध्यनुकूलः वृद्धिः कुत्र विद्यते? बाले। तदनुकूलव्यापारः बाले। अत्रापि अन्येनापि प्रकारेण वक्तुं शक्यते। स्वार्थफल समानाधिकरणव्यापारवाचकत्वम् अकर्मकत्वम् इति। अयं वदति वैयाकरणः। एतादृशं लक्षणं सर्वं कदा सङ्गच्छति इत्युक्ते धातोः अर्थत्वेन यदा व्यापारः अङ्गीक्रियते तदानीमेव। त्वया एतावत्पर्यन्तं कीदृशः आग्रहः प्रदर्शितः इत्युक्ते किञ्च कृतिः अपि धातोः अर्थः इति न स्वीकृतं तेन। तत्र धातोः फलमर्थः आख्यातस्य कृतिः अर्थः इति। तर्हि एतत् लक्षणं सर्वं न सङ्गच्छते। यदि एवं नैव वक्तुं प्रभवामः तदानीं सकर्मकत्व अकर्मकत्वव्यवस्था एव उच्छिन्ना स्यात्। अपि च भावनायाः अवाच्यत्वे धातूनां सकर्मकत्व अकर्मकत्वविभागः उच्छिन्नः स्यात्। स्वार्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वं, स्वार्थव्यापारव्यधिकरणफलवाचकत्वं वा सकर्मकत्वं भावनायाः वाच्यत्वम् अन्तरेण असम्भवी। भावनायाः धात्वर्थत्वं यावत्पर्यन्तं नाङ्गीक्रियते तावत्पर्यन्तम् इदं लक्षणम् असम्भवी। भावनायाः वाच्यत्वम् अन्तरेण असम्भवी। अन्यतमत्वं तत्त्वम् इति चेत् न। एकस्यैव अर्थभेदेन अकर्मकत्व सकर्मकत्वदर्शनात् तदेतद् पश्चादि धातून् शृङ्गग्राहिकया उपादाय तावद् भिन्नभिन्नत्वम् इत्यर्थः तत्त्वं। सः अन्यतमत्वं तत्त्वम् इत्युक्ते एवं वदति। अत्र पश्य, एवं सकर्मकत्व अकर्मकत्वज्ञानं शिष्याणां स्यात्, लक्ष्यज्ञानं स्यात्। तदर्थं लक्षणं करणीयं किल। एवं कुर्मः वयं। तत्र कांश्चन धातून् स्वीकृत्य एते धातवः सकर्मकाः, एतदन्यतमाः सकर्मकाः। कस्मिंश्चित् गणे
सर्वेपि सकर्मकधातवः पठनीयाः। तर्हि एतदन्यतमाः सकर्मकाः, एतदन्यतमत्वं सकर्मकत्वम्, एतद्भिन्नत्वम् अकर्मकत्वम् इति वदामः। दुह्याच् पच् दण्ड रुधि प्रच्छि चिब्रूषा सुज्जिमथमुषां कर्मयुक् स्यादकथितं तथा स्यान्नि कृकृष्वहाम् इति एते द्विकर्मकाः धातवः इति निर्दिष्टं विद्यते। वृद्धिक्षयभय जीवितमरणं लज्जा सत्ता इति धातुगणं तं त्वकर्मकमाहुः इति एते अकर्मकाः धातवः इति गणः विद्यते। तद्वत् गणे पठामः अन्यतमत्वं तत्त्वम् इत्युक्ते சிங்கக்கிராகிக்கதையா அப்படியே அந்த இதை வந்து இப்பதான் போச்சு. அது என்ன போச்சு? ஜல்லிக்கட்டுல மாடை கப்புன்னு பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு 20-30 தாத்து இல்ல 40-50 தாத்து இல்ல 200-300 தாத்துவை பிடிச்சி போட்டு இது சிங்கக்கிராகிக்கதையா, கொம்ப பிடிச்சா மாதிரி இதாண்டா மாடு அப்படின்னா இன்னும் ஸ்பஷ்டமா இருக்கு. இன்னைக்கு பாரு சமச்சீர் கல்வியில வந்துருச்சு பாரு. இப்ப எதுக்கெடுத்தாலும் ப்ராஜெக்ட்ன்றான். எல்கேஜி பசங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட். சிங்கக்கிராகிக்கதைன்னா அது லட்சணம் சொல்லி புரிய வைக்கிறது இல்லை. அதை டைரக்டாவே வந்து அதை நீ கட் பண்ணி கொண்டு வந்து ஒட்டி விட காமிச்சிட்டான் பாருங்க. அது வந்து நேரடியாகவே லட்சணத்தினால லட்சியத்தை வந்து நீ தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லடா, சாட்சாத்தே அந்த வஸ்துவை பார்த்து புரிஞ்சுடுறது. புரியுதா? ஜாடமடையா சொல்லி புரிய வைக்கலாம், இந்தா இதுதான் அப்படின்னு காமிச்சிடுறது. நீங்க சமச்சீர் கல்வியில் அது ப்ராஜெக்ட் பேஸ்டு, அது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிலாம் எஜுகேஷனிஸ்ட்லாம் சொல்லி அதெல்லாம் வந்துருச்சு. இப்ப அதான் வந்து சிங்கக்கிராகிதையானா என்னன்னா கொம்பால பிடிச்சா மாதிரி இதை இந்த தாத்துவெல்லாம் வந்து சகர்மகம்டான்னு சொல்லிடுறதுதான். அந்நியதமத்துவம் தத்துவம் இது சேத்துன்னா ஐயோ அப்படி சொல்ல முடியாது அண்ணார். ஏன்னார் தாத்து குணத்துல படிச்சாலும் ஒரே தாத்துவே பிரகரண அர்த்தம் மாறும் பொழுது சகர்மகமா இருக்கு, வேற அர்த்தத்துல அகர்மகமா இருக்குடாங்க. கரோத்தின்னும் போது அதே கிரு தாத்து சகர்மகமா இருக்கு. விகுருத்தேன்றான், வாயுர் விகுருத்தே, வாயுவானது விகாரத்தை அடையறதுன்றான். விகுருத்தே அது பேய் வர்ற மாதிரி சத்தம் இருக்குறான்னு வாயு விகுருத்தே. அது மாதிரி பேய் தாண்டா, அது காத்து தாண்டா அது மாதிரி சத்தப்படுத்துறதுன்றான். கேட்கலையாவன் நான் உன்னை கேட்டேனா அப்படின்றான் பாரு. அதே மாதிரி சத்தம் பயங்கரமா வருது இல்லையா? என்னதுன்னா வாயுர் விகுருத்தே. குருத்தே கரோதி இத்யுக்தே சகர்மகா, விகுருத்தே இத்யுக்தே அகர்மகா. அப்ப நீ வந்து சிங்கக்கிராகிதையாலாம் சொல்ல முடியாது. அது என்ன அந்நியதமத்துவம் தத்துவம் இது சேன்னா ஏகஸ்யைவ தாத்தோஹோ அர்த்தபேதேன சகர்மகத்வ அகர்மகத்வ தர்சனாத் அகர்மகத்வ சகர்மகத்வ தர்சனம் வித்யதே. இது கணப்பாடம்லாம் முடியாது. ததேதத் அபிசந்தாய ஆஹ. இதெல்லாம் மனசுல வச்சிருந்தா வார்த்திகத்துல அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பண்ணார்? கிருஞஹ அகர்மகதாபத்தேஹே, கிருஞஹ அகர்மகதா ஆபத்தேஹே அப்படின்ற வரி இதெல்லாம் மனசுல வச்சுதான் சொன்னார். இந்த கிருஞஹ அகர்மகதாபத்தேஹே நஹியத்தனோர்த்த விஷயத்தேன்றதுக்கு அவதாரிக்கை வச்சார். இது அயம் பாவஹ வியாபார அவாச்சியத்வ பக்ஷே பலமாத்திரம் அர்த்தः இதி பலிதம். சரியா? व्यापारः न अर्थः कस्य धातुः इत्युक्ते फलमेव अर्थः इति तव अभिप्रायः इति फलति. तथा च करोति इत्यादौ यत्न प्रतीतेः तन्मात्रं वाच्यम् अभ्युपेयम्. கவனி, அப்படின்னா கரோத்தின்னா ஒன் பட்சத்துல கிரு தாத்துனுடைய அர்த்தம் வந்து பலம், தீ ஆக்கியாத்தத்தினுடைய அர்த்தம் வந்து யத்னஹ. சரியா? அப்ப கரோதி इत्युक्ते यत्नस्य प्रतीतिः भवति. करोति इत्यादौ यत्न प्रतीतेः तन्मात्रं वाच्यम् अभ्युपेयम्. तर्हि आख्यातस्य यत्नः एव अर्थः इति अभ्युपेयम्. ಒತ್ತುಕೋ ನೀ ಸೇ ಒತ್ತುಕರ ಅರ್ಥದ ಏನು ವಿಷಯನ್ನ तर्हि यत्नः अत्र पश्य. तर्हि करोति इत्यत्र ती आख्यातस्य यत्नः अर्थः किल. तर्हि यत् तत्र यत्नः इत्यत्र कः धातुः? यति प्रयत्ने इति धातुः. यति प्रयत्ने इति धातोः एव स्वरूपं यत्नः इति. यति प्रयत्ने इति धातुः तावत् अकर्मकः. देवदत्तः यतते इति वदामः. यदि
सः धातुः अकर्मकः तर्हि तदर्थकः कृधातुः अपि अकर्मकः स्यात् तर्हि करोति इत्युक्ते सः अकर्मकः स्यात् तर्हि घटं करोति इति नैव कर्तुं वक्तुं शक्यते किल पुरिञ्जदा ஆனால் வந்து முடியாது மறுபடியும் படிக்கணும் பிற அயம் பாவः व्यापार अवाच्यत्वपक्षे फलमात्रम् अर्थः इति फलितं तथा च करोति इत्यादौ यत्र प्रतीतेः करोति इत्यादौ यत्र प्रतीतिः विद्यते यत्र प्रतीतेः इति पंचमी यत्र प्रतीतेः तन्मात्रं वाच्यम् अभ्युपेयं यत्र मात्रं वाच्यं यत्र एव अर्थः इति अभ्युपेयं तथा च यति प्रयत्ने इतिवत् फलस्थानीय यत्नवाचकत्व अविशेषात् अकर्मकतापत्तिः उक्तरीत्या दुर्वारा सः धातुः अकर्मकः स्यात् धातौ अकर्मकत्वापत्तिः स्यात् धातुः अकर्मकः स्यात् धातोः अकर्मकत्वापत्तिः स्यात् धातोः या अकर्मकत्वापत्तिः सा दुर्वारा स्यात् என்னது फलस्थानीय यत्नवाचकत्व अविशेषात् फलस्थानीय यत्नवाचकत्व अविशेषात् अदावदुरा व्यापारः इति अस्माभिः उच्यते किल व्यापारः इति कश्चन उच्यते तज्जन्यं फलम् इति किञ्चित् उच्यते किल व्यापारः इत्युक्ते तत्र बहवः अवयवाः भवेयुः व्यापारः इत्युक्ते सः क्रियारूपः बहवः अवान्तर अवयवाः भवेयुः इत्येवं वयं जानीमः फलम् इत्युक्ते फलं व्यापारापेक्षया भिन्नम् इति वयं चिन्तयामः वस्तुतः व्यापारत्वेन यः अर्थः अस्माभिः अङ्गीक्रियते तदपेक्षया फलरूपः अर्थः भिन्नः एव परन्तु कदाचित् फलमपि व्यापाररूपं भवितुमर्हति फलमपि क्रियारूपं भवितुमर्हति फलम् इत्युक्ते एवं सिद्धरूपेण एव स्यात् इति न फलस्थाने कदाचित् व्यापारः एवं व्यापारपदं मास्तु क्रियापदं स्वीकुर्मः कदाचित् व्यापारस्थाने क्रिया भवेत् कदाचित् फलस्थानेपि क्रिया भवेत् व्यापारस्थाने क्रिया नाम अवश्यं भवेदेव फलस्थाने अपि कदाचित् क्रिया तत्र उदाहरणार्थम् इतः पूर्वं निज्जिविशिष्टं किञ्चित् रूपं मया उक्तं किल किं भावयति इति तत्र पश्य तत्र देवदत्त घटः भवति देवदत्तः अथवा कुलालः घटं भावयति इति वदामः तर्हि देवदत्ते कश्चन व्यापारः विद्यते तेन व्यापारेण किञ्चित् फलम् उत्पद्यते तत्फलं कुत्र उत्पद्यते मया किमुक्तं सत्तानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः इति उक्तम् तत्र अयं व्यापारः कुत्र विद्यते देवदत्ते विद्यते एतद् व्यापारजन्यं फलं कुत्र विद्यते घटे विद्यते तच्च फलं किं रूपं विद्यते व्यापाररूपमेव तादृशव्यापारजन्यमेव फलं किं रूपं सत्तानुरूपं विद्यते ज्ञायते वा इदानीम् अतः फलम् इत्युक्ते नाम पழம்னா ஏதோ பழுத்து போயிருக்கும் போல இருக்குன்னு நினைச்சிராதே நீங்க புரியுதா ஃபலம்னா ஏதோ ஒரு வியாபாரத்தினால பிரயோஜ்யமா இருக்கணும் ஏதோ ஒரு வியாபார ஜன்யமா இருக்கணும் அவ்வளவுதானே தவிர அதுவும் என்ன ரூபமா இருக்கலாம் அப்ப எங்க தெரிஞ்சது தேவதத்தா கடம் பாவயத்தில ஸ்பஷ்டமா தெரியுறதா அது கூட உங்களுக்கு தெரியுமா வேற ஒண்ணு வச்சுக்கோ வேற எடுத்துக்கோ இப்ப வந்து கதி புத்தி பிரத்யவசானார்த்த இப்போ வந்து தேவதத்தா கச்சதி யஜ்ஞதத்தா தேவதத்தம் கமயதி என்போம் யஜ்ஞதத்தன்ட்ட ஒரு வியாபாரம் இருக்கு தத் வியாபார ஜன்யமான ஒரு வியாபாரம் எங்க இருக்கு தேவதத்தன் இருக்கு அந்த வியாபாரம் என்ன ஸ்தானத்துல இருக்கு பலஸ்தானத்துல இருக்கு ஏவஞ்ச பலஸ்தானியா அப்படி கஷ்டன வியாபாரः புரிஞ்சுண்டியா இன்னும் அடுத்த ஸ்டெப் போறோம் பாரு
தண்டுலஹா தண்டுலம் பச்சத்தின்னு சொல்கிறான், தேவதத்தா தண்டுலம் பச்சத்தின்றான். தண்டுலத்துக்கு விக்லித்தின்ற ஒரு பலன் உண்டாகுறதுன்றீங்க. விக்லித்தியே ஒரு வியாக்கிரியா ரூபம் தாண்டா. அது அடர்த்தியாக இருந்த அரிசி வெலவெலத்து போயிடுச்சு. வெலவெலத்தல்ன்றது ஒரு கிரியை தானடா. அகலமாக ஆகுதல், மென்மையாக ஆகுதல், அப்படிதானே ஆகுது. இத்தினோடு இருக்க அது உப்புறுது, அது உப்புதல், அதெல்லாம் என்னது? ஆனா என்னது? அதிஸ்ரயனாதி அதஸ்ரயனாந்த வியாபார கண்ணியமா இருக்கிறது. அதுக்கு என்ன சொல்றோம்? அவ்வளவுதான். மற்றபடி நீ பலம்னா ஏதோ பழுத்து போய் உனக்கு பக்கத்துல வந்து நிற்கும் போல இருக்குன்னு நினைச்சுன்றாத. நீங்க கேட்டா பல இடங்கள்ல பலம் என்னவா இருக்குன்னா என்னதான் இருக்கு? வியாபார ரூபமா தான் இருக்கு. அது பலஸ்தானம் இருக்கு. அது சொல்றாருங்க. அது லேசா ஞாபகப்படுத்துறாரு. யதி பிரயத்னே இதுவத்து பலஸ்தானிய யத்ன வாச்சகத்துவ அவிசேஷாத்துன்னார். பலஸ்தானிய யத்தனம், அந்த யதி பிரயத்ன தாத்து விஷயத்துல யத்னானுகூல வியாபாரன்னு சொல்லி ஆகணும். பூதாத்துக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்ற? சத்தானுகூல வியாபாரஹான். அப்ப யதி பிரயத்னேன பிரயத்னானுகூல வியாபாரஹ. இதானிம் பிரயத்னஹ கஸ்மின் ஸ்தானே வித்யते? कस्य स्थाने विद्यते? एवञ्च फलस्थानीय यत्न वाचकत्वं कस्य विद्यते? यति प्रयत्ने धातोः विद्यते. पुण्यदा तदपेक्षया अविशेषः विद्यते. अयमपि धातुः कृधातुः. तथा च यति प्रयत्ने इतिवत् फल அந்த பலஸ்தானிய சொல்றதுக்காக இப்ப நான் இவ்வளவு கதை சொல்ல வேண்டியதாச்சு. புரியுமா? இல்லைன்னா உனக்கு பலஸ்தானத்துல வியாபாரம் இருக்குன்றது எப்படி அவனுக்கு புரியும்? பலமும் தெரியாது, ஸ்தானமும் தெரியாது. நீ என்ன பழத்தை வச்சுட்டு அதுக்கு மேல வச்சிருக்காரு போல இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருப்ப நீ. சரி, பலஸ்தானிய யத்ன வாச்சகத்வ அவிசேஷாத் அகர்மகதாபத்தி உக்தரீத்யா துர்வாரா ஸ்யாத். तर्हि यति प्रयत्ने इति धातुः यथा वा अकर्मकः तद्वत् करोति इति धातुरपि अकर्मकः स्यात्. சரியா? तदनन्तरं तथा च नहि यत्नः इत्यत्र फलस्थानीयत्वेन इति शेषः. नहि यत्नः अर्थः इष्यते इति उक्तं किल? नहि यत्नः अर्थः कृञः अकर्मकतापत्तेः नहि यत्नोऽर्थ इष्यते. यत्न हि निश्चयेन यत्नः अर्थः न इष्यते. यत्नः अर्थः न इष्यते इत्युक्ते फलस्थानीयः यत्नः अर्थः न इष्यते. अर्थात् फलस्थाने यत्नः अर्थत्वेन न इष्टः. कस्य? कृधातुः. कृधातुக்கு यत्नानुकूल வியாபாரம் நீ சொல்ல கூடாது. உற்பத்தி நான் முதல்ல சொன்னேன், அது எத்தனம்னு வச்சுன்னு இப்போ பேசுறார். சரியா? நான் உனக்கு முதல்ல சொல்லும்போது உற்பத்தி தான் வச்சுன்னு சொன்னேன், அவர் எத்தனம்னு வச்சுன்னு இப்போ முடிக்கிறார். ஆனால் அதுதான் ஆரம்பத்தில் வச்சுக்கணும். तथा च नहि यत्नः इत्यत्र फलस्थानीयत्वेन न्यायदेवा फलस्थानीयत्वेन यत्नः अर्थः न इष्यते. कृञः इति धातुमात्र उपलक्षणं सर्वेषामपि अकर्मकता सकर्मकता वा स्यात् इति भावः. सरि, कारिकायां कृञः अकर्मकतापत्तेः इति कृञ्धातुविषये एव चर्चा कृता. तर्हि इतरधातुविषये तावत् तादृशशमः नास्ति किल इति चेत् तथा न. कृञः इति उपलक्षणं तत्. कृञ्जना कृञ् அப்போ எல்லா தாத்து விஷயத்திலையும் சகர்மகத்வ அகர்மத்துவ விவஸ்தாவானது உச்சின்னா ஸ்யாத் इति अर्थः. कृञः इति धातुमात्रोपलक्षणं सर्वेषामपि अकर्मकता सकर्मकता वा स्यात् इति भावः. सर्वेषां सकर्मकता स्यात् अथवा सर्वेषां अनन्तरम् अथवा व्यापारो भावना इत्यर्थेन व्यापारस्य वाच्यत्वं प्रसाद्य फलांशस्यापि तत् साधयन् नैयायिकाभ्युपगतं जानाति करोत्यादेः केवल ज्ञान यत्नादि क्रियामात्र वाचित्वं दूषयति कृञः. इदानीं किं क्रियते अनेन ग्रन्थेन इत्युक्ते व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया कृञो कर्मकतापत्तेः नहि यत्नो अर्थयिष्यते इति कारिका व्याख्यायते अनेन ग्रन्थेन.
तत्र एकेन प्रकारेण कारिका व्याख्याता प्रकारान्तरेण व्याख्यायते अथवा என்ன व्यापारो भावना इति अर्थेन व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया इति श्लोकार्थेन किं कुरुते व्यापारस्य वाच्यत्वं प्रसाद्य व्यापारः फल धातुवाच्यः इति प्रसाध्यते साध्यते व्यापारो भावना सैव उत्पादना सैव च क्रिया அந்த பகுதியினால என்ன சொன்னாரு व्यापारस्य वाच्यत्वं साधयति प्रसाद्य फलांशस्यापि तत् साधयन् பார் பலமும் தாத்துனுடைய வாச்சியம்தான் அப்படிங்கறத நிரூபணம் பண்றார் फलांशस्यापि तत् साधयन् तत् इत्युक्ते किं धातु वाच्यत्वं साधयन् नैयायिकाभ्युपगतं नैयायिकैः किञ्चित् अभ्युपगतं विद्यते नैयायिकाल சிலது ஒத்துண்டிருக்கா என்ன ஒத்துண்டிருக்கா அதை நிராகரணம் பண்ண போறா என்ன சார் ஒத்துண்டிருக்கான்னா जानाति करोत्यादेः केवल ज्ञान यत्नादि क्रिया मात्र वाचित्वம்னா ஞா தாத்து விஷயம் கிரு தாத்து விஷயத்துலலாம் அதுக்கு வந்து நமக்கு மட்டும் தான் எங்க சொன்னாலும் நீ வந்து நான் ஒரு சூத்திரம் மாதிரி வச்சுக்கோ ஈஸியா இருக்கும் அது வந்து தாத்து பாட்டத்துல என்ன அர்த்தத்தை படிச்சிருக்காரோ அதை சொல்லிட்டு ததனுகூல வியாபாரம்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாயிடும் யா ஏத விருத்தவுன்னு வச்சுக்கோ ஏத தாத்துக்கு விருத்தி அனுகூலா வியாபாரா விருத்திங்கிறது பலஸ்தானம் விருத்திங்கிறது ஒரு வியாபாரம் தானடா ஆனா அது என்ன ஸ்தானத்துல இருந்தது பலஸ்தானத்துல இருந்தது அது அனுகூலமா இருக்கிறது வந்து வியாபார ஸ்தானத்துல இருந்தது எதுவே புரியுதா அவனுக்கு அப்படி நமக்கு புரிஞ்சு ஈஸியா புரிஞ்சிடும் நமக்கு ரொம்ப சௌகரியமா இருக்கு எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் ஒத்து வருது இந்த நியாயம்தான் வாழ்ந்து இன்னும் அவ சாஸ்திரத்துக்கு ஒத்து வருகிறது எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் ஒத்து வரல எல்லா பாஷைக்கும் சக்கரமகத்வ அகர்மகத்வ வியவஸ்தை வந்து நீ சொல்லண்டா இப்ப தூங்குறான் அப்படின்றது சம்ஸ்கிருத பாஷையில தான் அகர்மகமா எல்லா பாஷையிலையும் அகர்மகமா எப்படிரா அது தூங்குறான்னு சொல்றோம் எல்லா பாஷையிலும் அகர்மகம் தானே அது எங்க பாஷையில மட்டும் சகர்மகம் சொல்ல முடியும் ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு மட்டும் ஏதோ சிலது எக்ஸ்ட்ராவா கதி புத்தி பிரத்யேகம் ஏதோ ரெண்டு மூணு சொல்லியிருக்காருன்னு வச்சுக்கோ அது விட்டுறனே அதுவும் இதர பாஷைக்கு விருத்தமா வந்துட போறது இல்ல ஒரு சில இடங்கள்ல மட்டும் அது வேற விஷயம் நியம விஷயம் அது அப்புறமா பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப இந்த இப்ப நான் சொன்ன பாரு தாத்வர்த்த வியாபார व्यதிகரணம் எல்லாம் சொன்ன பாரு இது இந்த லட்சணம் சம்ஸ்கிருத பாஷைக்கு ஒண்டி பொருந்தறது இல்ல எல்லா பாஷைக்கும் பொருந்தது என்ன சொல்லிட்டா ஞா தாத்து விஷயத்திலையும் கிரு தாத்து விஷயத்திலையும் தாத்துவுக்கு வந்து உனக்கு வந்து பலம் அர்த்தம் இல்லைன்ட்டா பலம் அர்த்தம் இல்லைன்ட்டா அங்க வரும் வந்து எத்தனை மட்டும்தான் அர்த்தம் தான் அதை நிராகரணம் பண்றதுக்காக தான் கிருஞா அகர்மகதாபத்தே நகி எத்தனஹா அர்த்தா இஷ்யத்தேன்னு உத்தரார்த்தம் அதுக்கு அங்க பாரு இப்ப கிரு தாத்துக்கு நீ பலம் அர்த்தம் இல்லைன்னு சொல்லிட்ட என்ன அர்த்தம் வியாபாரம் தான் அர்த்தம்னு சொன்னா அப்ப முதல்ல சொன்னது ஆக்கியாத பிரகாரம் பார்த்தோம் இப்ப தாத்துல இருந்து பாரு கிரு தாத்துக்கு எத்தனஹா அர்த்தம்னா யதி பிரயத்ன தாத்து ஆகர்மகானா இதுவும் ஆகர்மகம் ஆயிடுங்கன்னு அப்படி நையாதிகாபியுபகதம் जानाति करोत्यादेः केवल ज्ञान यत्नादि क्रिया मात्र वाचित्वं न तु फलवाचित्वं तत् दूषयति कृञः इति अयं भावः என்ன சார் நீங்க சொல்றது எனக்கு தெரியல என்ன சொல்றேன் பாருங்க फलांशस्य अवाच्यत्वे व्यापारः एव धात्वर्थः स्यात् कस्य कृ धातोः व्यापारः एव व्यापारः कः प्रकृते அவன் என்ன சொல்றான் யத்னஹன்னு சொல்ல போறான் तथा च स्वार्थफल व्यधिकरण व्यापार वाचित्वादि रूप सकर्मकत्व उच्छेदापत्ति सकर्मकत्वत्वल नि अदावदु स्वार्थत्वेन व्यापारः एव अंगीकृतः न तु फलम् तर्हि सकर्मकत्व लक्षणम् एन्न स्वार्थ व्यापार व्यधिकरण फल वाचकत्वं तत् विद्यते वा कृ धातौ नास्ति फलवाचकत्वமே இல்லைன்னு ஆயிடுச்சுன்னா व्यधिकरण फलवाचकत्वம் சுத்தராம இருக்காதுடா ஏன் சாதமே போட மாட்டேன்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க சாதம் போடுவேன்றது வருமாடா தாத்துவுக்கு பலவாச்சகத்துவமே இல்லைன்னா व्यधिकरण फलवाचकत्वம் உண்டுன்னு சொல்லுவியா அப்ப அது மாதிரி स्वार्थ व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्व अभावात् कृ धातुः அகர்மகः ஸ்யாத் அந்த ரீதியில சொன்னார்
तथा च स्वार्थफल व्यधिकरण व्यापार वाचित्वादि रूप सकर्मकत्व उच्छेदापत्तिः न च कृण्यादौ सकर्मकत्व व्यवहारः भाक्तः इति नैयायिकोक्तं युक्तं उन्ने अडिचा उन भाक्तम எப்போதும் பக்தினா தெரியுமா உனக்கு கோவில் போயிட்டு வரணுமா பக்தினா भक्तिना लक्षणा व्यापारத்துக்கு भक्तिः इति नाम लक्षणा व्यापारः विद्यते किल तस्याः किं नाम भक्तिः इति नामान्तरम् भाक्तम् इत्युक्ते लाक्षणिकम् इत्यर्थः उन्नयं சொன்னா சார் सत्यं कृधातु विषये सकर्मकत्व व्यवहारः लाक्षणिकः अन्ना புரியுதா அதுதான் எங்க ஒத்து வரலையோ அங்க லட்சணா கங்கா சப்தம் வந்து பிரவாகத்தை தான் சொல்லும் गंगायाम घोषाன்றதுல பிரவாகத்தை சொல்லல உடனே என்ன பண்றோம் நாம லட்சணான்னோ ஏவஞ்ச எந்த சப்தம் எந்த அர்த்தத்துல பிரசித்தமா இருக்கோ அந்த சப்தம் அந்த அர்த்தத்துல இல்லாம வேற அர்த்தத்துல ஏதாவது ஒரு இடத்துல உபயோகப்படுத்தப்பட்டா அந்த இடத்துல வியாபாரம் என்னன்னு சொல்றோம் லட்சணான்னு சொல்றோம் ஏவஞ்ச வஸ்துதः கரோதி இத்யத்ர நீ சொன்ன லட்சணம் வரல என்னது स्वार्थ व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वं नास्ति तथापि कृधातोः सकर्मकत्व व्यवहारः भाक्तः अन्ना लक्षणया சொல்றது புரியுதா कृण्यादौனா कृ धातु எடுத்துக்கோ வேற என்ன धातु எடுத்துக்கற ஞா धातु எடுத்துக்கோ सकर्मकत्व व्यवहारः भाक्तः अन्ना इति नैयायिकोक्तं न युक्तं व्यवहारस्य भाक्तत्वेपि कर्मणि लकार असंभवात् व्यवहारम भाक्तमा இருக்கலாம் சரி லோக வியாபாரம் கங்காயாம் கோஷால ஏற்கனவே சொன்னேன் கங்கா சப்தம் வந்து அங்க நிறைய விஷயம் இருக்கு கௌன முக்கிய பரிபாஷையில சொல்றார் கங்கா சப்தம் வந்து கங்கா தீரத்தை சொன்னாலும் கூட கங்கா யாம்ல வரக்கூடிய நீ பிரத்தியும் கங்கா மூஞ்ச பார்த்து வருமா கங்கா தீர மூஞ்ச பார்த்து வருமா அப்ப அந்த கிருதாத்து வந்து உலகத்துல தப்பா சொல்லிட்டு இருக்கா தப்பு இல்ல லட்சணையா வந்து கரோதி இத்தியத்ர கிருதாத்து சகர்மகः इति லட்சணையா सर्वैः अपि प्रयुज्यतेன்னு அது வேணா வரலாம்டா கிரியத்தேன் பிரயோகம் எப்படி வரும்னா கிரியத்தே इति கர்மணி லகாரः ஸ்யாத் கர்மணி அப்ப பாணினி லட்சணையா சொல்லிட்டாருன்னியா பாணினி என்னைக்கும் லட்சணா அபிதையா வரக்கூடிய அர்த்தங்கள்ல தான் சாஸ்திரமே தவிர லட்சணையா வரக்கூடிய அர்த்தங்களுக்கெல்லாம் சாஸ்திரம் கிடையாது புரிஞ்சுதா ஆனால் விவகாரः यद्यपि भाक्तः इति तोया அங்கே எதா பண்ணிக்கோ நீ வேணான்னு சொல்ல கடைசியில கர்மணி பிரயோகமா भाक्तம்னு சொல்றியா நீ அதாவது கர்மணி லகாரस्य उत्पत्तिः अपि लक्षणया इति वक्तुं नैव शक्यते लक्ष्यार्थ विषये इति नैव वक्तुं शक्यते व्यवहारस्य भाक्तत्वे अपि कर्मणि लकार संभवात् धातु எங்க சாஸ்திரம் என்ன பண்ணுது உனக்கு வந்து கர்மகாரகம் உண்டா அதாவது இந்த தாத்துனுடைய அர்த்தமாகிய பலத்துக்கு ஆශ්‍රயம் தனியா ஒண்ணு இருக்கா தனியா ஒண்ணு இருந்தா தான் அது கர்மா இப்ப கர்மா சம்பவிச்சாதான் கர்மணி லகாரம் வரும் புரிஞ்சுதா இல்லன்னா பாவே லகாரமா வந்துரும் கர்மணி லகாரம் வராது நஹி தீரே கங்காபதஸ்ய பாக்தத்வேபி தேன ஸ்நானாதிகாரியம் கர்த்தும் சக்கியம்னு ஒன்னு சொன்னார் நம்மள மாதிரி ஒண்ணு கங்காபதம் கங்கா பதமானது கங்காயாம் கோஷான்ற இடத்துல கங்கா பதமானது கங்கா தீரத்தை சொன்னாலும் கூட கங்கா பதவாச்சியமான பிரவாகத்துல ஸ்நானாதி காரியங்கள் பண்ணலாமே தவிர கங்கா பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தமாகிய தீரத்துல ஸ்நானாதி காரியங்களை பண்ண முடியாதுடா அப்ப காரியம் பண்றதுக்கு உனக்கு என்ன வேணும் சக்கியார்த்தம் தான் தேவைன்னு அப்ப ஏவம்சா சாஸ்திரிய காரியம் ஸ்நானாதி காரியம் பண்றதுக்கே உனக்கு எப்படி அதனுடைய சக்கியார்த்தம் தேவையோ அப்ப இது மாதிரி சாஸ்திரியமான காரியம் பண்றதுக்கு சக்கியார்த்தம் தான்டா தேவை இப்ப கிருதாத்து வந்து வஸ்துதா அகர்மகம் தான் நீ ஒத்துட்டன்னு சொன்னா நீ நையாக என்ன ஒத்துக்கணும் கிருதாத்து அகர்மகம் தான் லட்சணையா அது வந்து அதை பார்த்து எல்லாரும் என்னன்னு சொல்றா அகர்மகம்னு சொல்றா அப்படின்னா ஓ அப்படியா நீ அகர்மகமா போ உனக்கு வந்து கர்மணி லகாரம் கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க தீரே கங்காபதஸ்ய பாக்தத்வேபி तेन स्नानादिकार्यं कर्तुं नहि शक्यम् एवं च नहि यत्नः इत्यत्र यत्नमात्रम् इत्यर्थः नहि यत्नः अर्थः इष्यते कनतरम् अर्थं गमनिच्चिको அப்ப வையாகரணன் வந்து யத்னத்தை ஒத்துக்கவே இல்லையான்னு நினைச்சிடாத யத்னம் உண்டிய அர்த்தம்னு தனியா சொல்ல
வியாபாரம்ன்ற தலைப்புல நீ எத்தனத்தையும் சேர்த்துக்கோ, எத்தனை பின்னத்தையும் சேர்த்துக்கோ. எனக்கு என்னன்னு சொல்லி நீ அதை வியாபாரஹான்னு சொல்லிடுங்க. அது எத்தனை ரூபமாகவும் இருக்கலாம், எத்தனை பின்ன ரூபமாகவும் இருக்கலாம். நீ சேத்தன அச்சேதனம் ரெண்டா பிரிச்சுட்டு இது பண்ணி அதெல்லாம் தான் எனக்கு வேணான்னு சொன்னேன். நீ அது வெறும் வியாபாரம்னு ஒத்துட்டா ரசோ கச்சதி சொல்லு, கௌஹு கச்சதி சொல்லு, தேவதத்தா கச்சதி சொல்லு, எனக்கு கவலை இல்லை. புரிஞ்சுதா? ஆனால் நஹி யத்னஹ அர்த்தஹ இஷ்யதே இत्यत्र யத்னஹ ஏவ அர்த்தஹ இது ந இஷ்யதே. யத்னோபி அர்த்தஹ இது ஸ்வீக்ரியதாம், யத்ன ஏவ அர்த்தஹ இது ந ஸ்வீக்ரியதே. तदनन्तरम् अत एव आह किन्तु उत्पादनमेव अतः कर्मवत् स्याद्यगाद्यपि कर्मकर्तर्यन्यथा तु न भवेत् तदृशेरिव. किन्तु उत्पादनम् उत्पादनमेव अर्थः. நீ எப்படி பவிதுஹு பவனானுகூலஹ பாவகனிஷ்டா அப்படின்னு சொன்னியோ, ஏதோ ஒன்று உண்டாகணும், உண்டாரத்துக்கு தகுந்தா போல இது இருக்கணும், இது பாவகன் கையில் இருக்கணும். இதுதான் நான் சொன்னேன். பவிதுஹு பவிதா பவித்ரு எது ஒரு பலம் எடுத்துக்கோ. பவனானுகூலஹா அவனுக்கு பிறக்கிற பையனுக்கு அனுகூலமா இருந்தா மட்டும் போராது, பிறக்கிற பையன் பிறக்கிறதுக்கு அனுகூலமான இருக்கணும். பவிதுஹு அவனானுகூலா இல்லையா? உனக்கு நான் அனுகூலமா இருக்கேன்டா அப்படின்னு சொன்னா போறாது, நான் படிக்கிறதுக்கு அனுகூலமா இருக்கும்னு சொல்லணும். எனக்கு அனுகூலமா இருந்தா என்ன பண்ணீங்க? அது மாதிரி பவிதுஹு பவனானுகூலகான்னு சொன்னீங்க. அதே மாதிரி வியாபாரம் என்னது? உற்பாதனம் தான் வியாபாரம். உற்பாதனம்னா என்னன்னா உற்பத்தி ரூப பல சகிதம் யத்னாதி கிருண்யர்த்தா. கிருதாத்தோஹோ கஹ அர்த்தஹான்னார் உற்பாதனம் உற்பத்தி ரூப பல சகிதம்னார். அந்த உற்பாதனத்துக்கு உற்பாதயதி இது உற்பாதனம். அது உற்பத்தி பண்ணும்படி பண்றதுனாலன்னா அப்ப உற்பத்தின்ற பலமும் அர்த்தம், ததனுகூலமா இருக்கிறதும் அர்த்தம். அதுல எத்தனைத்தையும் நீ சேர்த்துக்கோன்னா பாரு. நீ வியாபாரம் வேண்டான்னு சொல்ற, எத்தனை மட்டும் வச்சுக்கின்ற. நான் எத்தனை வேண்டான்னு சொல்ல, எத்தனைத்தையும் சேர்த்துக்கோன்னு தான் நான் சொல்றேன்னா. எனக்கு பெரிய மனசு எனக்கு. இப்ப உற்பத்தி ரூப பலசகிதம் எத்தனாதி ஆதி சப்தத்தினால என்ன வேணா வாங்கி, எத்தனை ஒன்று இல்லை. கிருண்யர்த்தஹ இத்யர்த்தஹ கிந்து உத்பாதனமேவ கிந்து உத்பாதனமேவ கிருண்யஹ அர்த்தஹான்னு ஆயிடுச்சு. பலஸ்ய வாச்சியத்வே யுக்தியந்தரமாக அதஹ இத்யாதி. அதஹ கர்மவத் ஸ்யாத் யகாதி அபின்னர். அதஹ கர்மவத் ஸ்யாத் யகாதி அபி. கிருதாத்து அதாவது கிருதாத்து உபலட்சணமா வச்சுக்கோ. கிருதாத்து விஷயத்திலே நீ ஸ்தாபனம் பண்ணிட்டேன்னா எல்லா தாத்து விஷயத்திலும் இதே தான் கதை. தாத்துவுக்கு பலமும் அர்த்தம் அப்படின்றதுக்கு இன்னொரு யுக்தியை சொல்றார். என்ன யுக்தி? அதஹ கர்மவத் ஸ்யாத் யகாத்யபின்ற அம்சம் விவரணம் பாரு. பலஸ்ய வாச்சியத்வே யுக்தியந்தரமாக அதஹ இத்யாதி. அதஹான்னு சொன்னா யதஹா வருமா? யதஹா கிருஞஹ எத்தனை மாத்திரம் அர்த்தஹ நேஷ்யதே அதஹ கர்மவத் ஸ்யாத் இதி பதேன கர்மவத் கர்மணா துல்யக்ரியா இதி சூத்திரம் லக்ஷ்யதே. பிரகிருதே கர்மவத் ஸ்யாத் இத்தியத்திர கர்மவத்ன்ற சப்தத்தினால ஒரு சூத்திரத்தை மனசுல வாங்கிக்கிறாராம். யாரு? காரிகாகாரர். கர்மவத் கர்மணா துல்யக்ரியா. கர்மவத் இதை பார்த்து பச்சதே ஓதனஹ ஸ்வயமேவ ஸ்வயமேவ பச்சதேன கர்மவத் கர்மணா துல்யக்ரியா. கர்மணா துல்யக்ரியா யஹ சஹ கர்மவத் ஸ்யாத். கர்மவத் பாவத்தை அடையிறார். கர்மவத் பாவத்தை அடைஞ்ச உடனே கர்மணி வரக்கூடிய யகாதிகள்லாம் அவர் விஷயத்திலும் வருது. வஸ்துதா தண்டுலः பச்சதி இत्येव பிரயோக்தவ்யம். தண்டுலः பச்சதி இதி பிரயோக்தவ்யம். என்னன்னா தண்டுலமானது தண்டுலத்து கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வைசிஷ்டியத்தை மனசுல வச்சுட்டு நம்ம சொல்றோம். நான் எங்க சமைச்சேன்? அரிசி தான் சமைச்சதுன்றான். சாப்பாடு பிரமாதம் அப்படின்றான். ஆடெல்லாம் அப்படிதான்டா வருது. பாப்புலர் பிளஸ் கேளுங்கன்றான். இவன் நல்லா சமைச்சிட்டு என்ன பண்றான்? அது என்ன இந்த ஏதோ ஒரு சாம்பார் பொடி அந்த பொடி அதை காமிச்சிடுறான். அப்ப அந்த ஆடெல்லாம் நமக்கு என்ன சொல்றதுன்னா
அந்தந்த பதார்த்தத்தில் இருக்கக்கூடிய வைசிஷ்டியத்தை சொல்றது. தண்டுல பச்சதி மாதிரி வருதா இல்லையா பிரயோகம்? நான் ஆடுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும். நாங்களுக்கு பெரிய பெரிய ஆடு கம்பெனியில் போய் உட்காந்திங்கன்னா அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் உட்காரலாம். நம்ம பசங்க எல்லாத்துலேயும் இருக்காங்க. நம்ம பசங்க நான் பார்க்குறேன், 20 வருஷமாக பார்க்குறேன். பசங்களாம் எல்லா ஃபீல்ட்லையும் இருக்காங்க. நம்ம பசங்க பேங்க்ல ஒரு பையன் இருக்கான், சுக்ல வச்சுருக்கு ஒரு பையன் பேங்க்ல இருக்கான். அவன் இது படிச்சுட்டு எங்கள் கொரியர் சர்வீஸில் இருக்கான். அவன் ஒரு அந்த இன்டர்நெட் அதுன்னு 24 hours இருக்குமா, அது பேர் என்ன, கால் சென்டரில் ஒர்க் பண்ணுறான் அவன் நம்ம பையன். சரி, तत्र तण्डुलः पचति इति वस्तुतः प्रयोक्तव्यं. परन्तु तण्डुलः कथं विद्यते அப்படின்னு கேட்டா, देवदत्तः तण्डुलं पचति इत्यत्र विक्लित्यरूपस्य फलस्य आश्रयः सः, न तु विक्लित्यनुकूलव्यापारस्य सः आश्रयः. विक्लित्यनुकूलव्यापारस्य कः आश्रयः? देवदत्तः एव. प्रथमप्रयोगे एवं, द्वितीयप्रयोगे विवक्षा एवं भवति. विक्लित्तेः अनुकूलः विक्लित्तेः आश्रयः अपि अयं तण्डुलः, विक्लित्यनुकूलव्यापारस्यापि अयमेव तण्डुलः आश्रयः इति. अप एवं च स्वतन्त्रः कर्ता इति परत्र विद्यमान कर्तृसंज्ञया कर्मसंज्ञायाः बाधः. अतः तण्डुलः पचति इति प्रयोक्तव्यम् इति स्थितिः. तदानीम् आचार्यः आगच्छति, हे क्षणं तिष्ठ, अयं कर्ता किल तण्डुलः, सत्यम्, इदानीं कर्ता, परन्तु अयं कर्मवत् भवति वा इत्युक्ते देवदत्तस्तण्डुलं पचति इत्यत्र तण्डुलः यथा कर्मरूपः तण्डुलः यथा आसीत् तद्वदेव अयमपि विद्यते वा इति पृच्छति. आम् इति वदति. तर्हि कर्मवद्भावः अस्य इति. कर्मवत् यदि कश्चन कर्मणा तुल्यक्रियः, कर्म इत्युक्ते देवदत्तस्तण्डुलं पचति इत्यत्र विद्यमानतण्डुलः, तत्तुल्यक्रियः विद्यते. तत्तुल्यफलः इति न उक्तं, तत्तुल्यक्रियः. कर्मणा तुल्यक्रियः, कर्मकारकं तण्डुलः यथा वा प्रशिथिलावयवः भवति, तस्य अवयवाः यथा वा शिथिलाः भवन्ति, तादृशक्रिया एव यदि अस्यापि तण्डुले स्यात् तदानीं कर्मवद्भावः अस्य. संज्ञा तावत् कर्तृसंज्ञा एव, प्रत्ययोत्पत्तिविषये कर्मवद्भावः. तर्हि पच धातोः उपरि शप् न भवति, अपि तु यक् भवति. तण्डुलः पच्यते. तण्डुलः पच्यते इत्युक्ते एवं प्रतीतिः स्यात्, देवदत्तेन तण्डुलः पच्यते इति कश्चन चिन्तयेत्. तादृशी चिन्ता मास्तुன்றதுக்காக तण्डुलः पच्यते स्वयमेवன்னு போட்டார். இது வந்து கர்மகர்த்திரி பிரயோகமா கர்மணி பிரயோகமான்னு சந்தேகம் வந்துடும்டா. எதற்கு இருக்கவனுக்கு கர்மகர்த்தரின்னு தெரியணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணார், அவ்வளவுதான். இல்லட்டா சுயமேவ இல்லாம சுயமேவ இல்லாம கூட நீ பிரயோகம் பண்ணலாம். புரிஞ்சுதா? तत्र श्लोके कर्मवती इति पदेन सूत्रं लक्ष्यते. किं सूत्रं? कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः. अतः कर्मवत् स्यात् इति पदेन कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति सूत्रं लक्ष्यते. अयमर्थः यतः एव अस्य उत्पादनार्थकता, अतः पच्यते ओदन स्वयमेव इतिवत् क्रियते घटः स्वयमेव इति यगादयः अपि उपपद्यन्ते. एतावत्पर्यन्तं पच् धातु विषये अस्माभिः दृष्टम्. देवदत्तः तण्डुलं पचति. पचति इत्यत्र कीदृशनिर्धारणं कृतं? पच् धातोः विक्लितिः फलं, तदनुकूलः कश्चन व्यापारः इति द्वौ अर्थौ इति अङ्गीकृतम्. अतः विक्लितेः आश्रयः तण्डुलः, तस्य कर्मसंज्ञा, अनुकूलस्य व्यापारस्य आश्रयः देवदत्तः, कर्तृसंज्ञा, देवदत्तः तण्डुलं पचति इति प्रथमं साधितं. तदनन्तरं यदा वा तण्डुले तत्र प्रकृष्टता विद्यते इति विवक्ष्यते, तदानीं व्यापारस्यापि आश्रयः तण्डुलः इति. நான் சொன்னதே திருப்பி சொல்றேன். तत्र तस्मिन् द्वितीयप्रयोगे तण्डुलः यद्यपि कर्ता, तथापि कर्मणा तुल्यक्रियः सः विद्यते इति कारणात् कर्मवद्भावः.
கர்மணா துல்லிய கிரியான்றது எப்ப வந்தது அப்படின்னு கேட்டா, விக்லிப்தி ரூப பலத்துக்கு ஆசிரியமாக முதல் பிரயோகத்துல தண்டுலம் இருக்கவே, தித்திய பிரயோகத்திலையும் இல்லையா, தித்திய பிரயோக விஷயத்திலையும் அந்த விக்லிப்தி ரூபமான பலத்துக்கு ஆசிரியமா இது இருக்கு. என்ன ஒண்ணு, பலத்தை இருட்டடிப்பு பண்ணிட்டா, வியாபாரத்துக்கு பிரதானம் பண்ற. இரண்டாவது பிரயோகத்துல பலத்தை என்ன பண்ணிட்டா, இருட்டடிப்புன்னு பிரயோகம் இப்ப பண்றா பாரு. இருட்டடிப்பு பண்ணிட்டு வியாபாரத்தை பிரதானமா வச்சுன்னு கர்த்தான்ற சம்ஞா வந்துட்டு அதுக்கு. இருந்தாலும் கர்மனா துல்லிய கிரியாவதான் இருக்குது. அப்ப ஏவஞ்சா அது இருக்கவே தான் என்ன பிரயோகம் பண்ண, பச்சத்தே தண்டுலஹா ஸ்வயமேவன் சொன்ன. அப்ப இதே மாதிரி கிருதாது விஷயத்துல நீ ஒத்துண்டேன்னு சொன்னா, அப்ப ஒத்துண்ட நீ என்ன ஒத்துண்டா, உற்பத்தி ததனுரூபமா ததனுகூலமான பலம் ரெண்டு அர்த்தமும் கிருதாத்துவனுடைய வாச்சியம்னு ஒத்துண்டத்தினால தேவதத்தா கட்டம் கரோத்தின்ற பிரயோகமும் வரும். அதோடு மட்டும் இல்லாம கடஹா கிரியதே ஸ்வயமேவன்ற பிரயோகமும் வரும். கடஹா கிரியதே ஸ்வயமேவன்ற பிரயோகம் வரணும்னா நீ தாத்வர்த்தமாக பலம் வியாபாரம் ரெண்டுத்தையும் ஒத்துண்டு தான் தீரணும். புரியுதா? லோகத்துல அந்த பிரயோகம் இஷ்டமா இல்லையான்னு கேட்டான். இஷ்டம் தான். அப்போ ஒத்துக்கூடாதுன்னா தாத்துக்கு அர்த்தமாக ரெண்டுத்தையும் ஒத்துக்கூடாது. அயம் அர்த்தः யத ஏவ அஸ்ய அஸ்யேதி கஸ்ய தாதோः உத்பாதனார்த்தகதா யதஹ உத்பாதனார்த்தகதா त्वया அங்கீகிருதா. உத்பாதனம்னு சொன்னாலே என்ன அர்த்தம், பலம் வியாபாரம் ரெண்டும். அது வியாக்கியானம் பண்றாரு முதல்ல. அத பச்சதே ஓதன ஸ்வயமேவ இதி வத் கிரியதே கடஸ்வயமேவ இதி யகாதயः அப்படி உபபத்யந்தே. அன்யதா நீ ஒத்துக்கலன்னு சொன்னா யத்னஸ்ய கர்மனிஷ்டத்வ அபாவாத், யத்னஸ்ய கர்மனிஷ்டத்வ அபாவாத் தன்ன ஸ்யாத் திருஷிவத். யத்னமானது கர்மாவில் இல்ல. எங்க முதல்ல எடுத்துக்கோ, தேவதத்தா கடம் கரோத்தின்னு சொல்ற. அப்ப யத்னமானது எங்க இல்ல, தேவதத்தன்ட்டு இருக்கே தவிர பலத்து கையில இல்ல. அப்ப ஏவஞ்ச தாத்வர்த்த ஆசிரியத்துவமே எதுக்கு வராது, கர்மாவுக்கு வராது. தாத்வர்த்த பல ஆசிரியத்துவம் எதுக்கு வராது, கர்மகாரகத்துக்கு வராது. அப்ப கர்மகார அதுக்கு வரலன்னா கர்மனா துல்லிய கிரியான்றது சொல்ல முடியாது. அங்க அதுக்காக தான் சொன்னார். அந்த கர்மகர்த்திர பிரயோகம் எப்போ வரும்னார், எந்த கர்த்தாவானவர் அந்த கர்மனா துல்லிய கிரியான்ற விஷயம் தான் மெயின். அந்த இடத்துல எந்த கர்த்தாவானவர் கர்மனா துல்லிய கிரியரா இருக்காரோ அவர் விஷயத்துல யகாதி உற்பத்தி வரும்னார். தேவதத்தா கடம் கரோத்தின்ற இடத்துல கிருதாத்து விஷயத்துல நீ எத்தனை ரூபமான அர்த்தத்தை நீ ஒத்துக்கலன்னு சொன்னா, அப்ப எத்தனத்துக்கு ஆசிரியமாக யார் இல்ல, கர்மா இல்லாதனால உனக்கு தத்துல்ய கர்மனா துல்லிய கிரியமாக த்விதீய பிரயோகத்துல யார் வரமாட்டார், கடம் வராது. கடஹா கிரியதே ஸ்வயமேவான்றது பிரயோகமும் வராம போயிடும். அன்யதா யத்னஸ்ய கர்மனிஷ்டத்வ அபாவாத் தன்ன ஸ்யாத். எதுவாரினர் திருஷிவத், திருஷ்தாத்து விஷயத்துல யதா திருஷ்யத்தே கடஹா ஸ்வயமேவன் வருமான்னு கேட்டார். புரியுதா? ஏன் வராதுன்னார், பார்க்கக்கூடிய சாமர்த்தியம் கடத்துக்கு கிடையாதே. ஃபர்ஸ்ட் விவக்ஷாத காரகாணி பவந்தின்னு இருந்தாலும் கூட எல்லாமே வருமாடா. கடம் பார்க்கறது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமாடா? கடம் தன்னைதானே பார்த்துக்கிறதுன்னு சொல்ல முடியுமா? கடம் தன்னைதானே பண்ணிக்கிறதுன்னு கூட சொல்லிடலாம். தன்னைதானே பண்ணிக்கிறதுன்னா அது கையில அந்த ஒரு வழவழப்பு இருக்கு. அதாவது சொல்வா சிஷ்யன் எப்படி இருக்கணும்னா, களிமண்ணு மண்ணு அப்படிலாம் சொல்லுவாள். களிமண் மாதிரி இருந்தா மட்டம்னு சொல்லுவா. ஏன்னா மணல்னு ஒன்று சொல்லுவா, வாழை மட்டைன்னு சொல்லுவா, அப்படின்னு 4 விதமா தமிழ்ல ஒன்று சொல்லுவா. மணல் என்ன பண்ணுவா, தண்ணி விட்டோன்னா நல்லா உறிஞ்சிருமா, எங்க போச்சுன்னே தெரியாதான் மணல். மண்ணு இருக்கு பாரு, அது உறிஞ்சிக்கும், ஆனா கீழே தக்க வச்சுக்கும். களிமண் இருக்கு பாரு, களிமண் மண்டன்றோம் பாரு. களிமண் உறிஞ்சி கீழையும் விடாது, சொத சொத சொதன மேலதான் நிற்கும். அது களிமண், சரியான களிமண்டா அப்படின்வான். ஆனா இன்னொரு இடத்துல சொல்லும்போது ஒருத்தன் சொல்றான்,
சிஷ்யன் எனக்கு களிமண் மாதிரி வேணும்னா. என்னடா, அவன் குயவன் எப்படி எப்படிலாம் வளைக்கிறானோ அது மாதிரி களிமண் தான் வளையும், மணலோ மண்ணோ வளையாகும். சிஷ்யன் குரு வளைக்கிற மாதிரி அவன் வளையணும்னு வளைஞ்சு கொடுக்கணும். அமட்ட கடையில் நீ தலையை காமிக்கிற மாதிரி மேலே காமிக்க, இன்னும் மேலே காமிக்க, இன்னும் மேலே காமிக்கன்னுவான். நீ காமிச்சுட்டே இருக்கணும். நீ மாற்றி காமிச்சாவன் மாற்றி கரெக்டு தானடா. அது மாதிரி சிஷ்யம் என்ன பண்ணும், வளைச்சு கொடுக்கணும், வளைஞ்சு கொடுக்கணும். அதுக்கு எப்படி இருக்கணும், ஒருத்தர் சொன்ன நான் களிமண் மாதிரி என்ன நீ பொம்மையா பண்ணுங்கன்னார் ஒருத்தர். அப்பதான் ஞாபகம் வந்தது அது மாதிரி. சரியா, அப்படி இருக்கணும்னு. அதுக்கு எதுனா அனுகூலம். இப்ப கட்டம் கடஹா கரோதி சுயமேவான்ற இடத்துல பரவாயில்ல, அது தன் இஷ்டமான ஒரு பிரகர்ஷத்தை சொல்றதுக்காக நாம சொல்றோம். ஆனா கடஹா திருஷ்யத்தை ஸ்வயமேவன்றது வராது. ஏன்னா அது கையில அச்சேதனன் கையில அது வராது. அதே மாதிரி கரோதி விஷயத்திலையும் வந்துரும். யதா திருஷ்யத்தை கட ஸ்வயமேவ இதி ந தர்சனஸ்ய கட அவிருத்தித்வாத் ததா யத்னஸ்யாபி நீ எத்தனம் தான் அர்த்தம்னு ஒத்துட்டேன்னு சொன்னா, எத்தனம் தான் அர்த்தம்னா கரோத்தின்ற எதை நீ கர்மனா துல்லிய கிரியா அங்க கூட போக வேண்டாம். கடஹா கரு கிரியத்தே ஸ்வயமேவான்ற இடத்துல கிருதாத்துக்கு எத்தனம் அர்த்தம்னு அச்சேதனா ஆச்சது. அதுக்காக புரிஞ்சுதா? சில இடத்துல ரொம்ப சொன்னா நமக்கு சொல்ல வேண்டான்ற மாதிரி தோன்றது இல்லையா? புரிஞ்சுடுத்துனா தர்சனஸ்ய கட அவிருத்தித்வாத் ததா யத்னஸ்யாபி இதி ததா பிரயோக அனாபத்தே தாதృశ பிரயோகः நைவ ஆபத்யேத. யஹ பிரயோகः இஷ்டः சஹ நைவ ஆபத்யேத. நமக்கு வரணும் அது. சம்பன்னம் வா நனு ஏவம் கிருஞாதேஹ இவ ஜானாதி இத்யாதேஹ அபி விஷயாவச்சின்ன ஆவரண பங்காதி பல வாசித்வம் ஆவश्यकम् அன்யதா சகர்மகதா பத்தேஹ. அனந்தரம் பஷ்யாமः.